어떻게 보면 상상을 현실로 하는 거는 저희가 이번에 처음 하게 된 것 같아요. 어떻게 하면 이제 우리가 생성의 AI의 기술을 이해할 수 있는 그런 사례를 만들게 되었는데, 이번에 포자랩스 그리고 슈퍼톤이라고 하는 이런 유망한 그 스타트업 기업과 같이 만들게 되었고요. 대한항공과 같은, 그리고 또 골프존, 이런 기업들과 AI 크루 그리고 AI 골프 코치, 과연 미래에 어떻게 변화할 수 있을까, 어떻게 현실화가 됐는지 그런 것들을 이제 엿볼 수 있고요. 요번에 앞서서 말씀드린 것처럼 상상을 현실화하는 그런 게 이제 요번에 추가한 목표입니다. 그렇기 때문에 제가 지금 말씀드리는 모든 그런 솔루션들은 이미 현실화가 되었고, 현실화된 실질적인 그런 데모 솔루션을 이번 서밋에 직접 참여하시면 구현하시고 경험할 수 있습니다. 나선 너의 그 call 어느새 break limit 멈출 수 없는 flow 점점 더 날 이끌어 나를 믿어봐 여기 다 펼쳐져 new universe 함께 그려갈게 시작해 우리 미래 너의 call let me know bring it into it 혼자 거품 미래 널 위해 준비할게 yeah 어떤 빛이고도 우리를 가로막지 못하게 깊이 잠들었던 꿈을 깨워 make the world brighter diamond now 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 앞선 모든 게 다 바뀌어 don't stop just make it brighter make it brighter 언제든 press control you 보여줬던 너의 color let it color diamond to new world 다가올 true wonder 한계를 넘어 let me make the past go move on 상상을 뛰어넘어 시선을 들어 let me do 우리만의 nova. When people say something's impossible, everything's been done, that just means everything's not been done. They just don't know. They say if we build it, they will come. It's nice to have the ability to start small and to grow as the demand requires. Now we're able to build in a way that allows us to scale if what we've built is popular. We are moving into AI-driven era where AI takes care of higher order activities. Today's tools are allowing people to execute if they have the grit and determination. People build what they can imagine. AWS 서밋 서울 2025 행사에 오신 여러분 환영합니다. 그럼 AWS 서밋 서울 2025의 두 번째 날의 기조연설을 진행해 주실 AWS 수석 테크 에반젤리스트 윤석찬님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. 안녕하세요. 네, AWS 서밋 서울 둘째 날 행사에 오신 것을 환영합니다. 원래는 무려 4만 명 가까운 분들이 등록을 하셨고요. 어제 이어 2만 명 가까운 분들이 참여하고 계십니다. 지금 수천 분의 분들이 온라인 중계도 보고 계십니다. 네, 모두 반갑습니다. AWS 서밋 행사는 영업이나 마켓 행사가 아닌 학습과 공유를 위한 곳입니다. 이 130여 개의 산업별, 주제별 기술 강연이 있고 또 60여 개의 소중한 고객 모범 사례들이 공유되는 곳입니다. 이러한 행사를 개최하도록 도움을 주신 우리 스폰서분들 또 파트너분들에게도 감사드립니다.
어제는 산업별로 특화된 클라우드 구현 사례에 대해서 국내 대표 기업들의 발표들이 있었고요. 오늘은 코어 서비스와 기술 구현 솔루션에 대해 보다 심층적으로 배우는 시간입니다. 여러분의 직군과 관심사에 따라 흥미로운 세션 주제를 찾아 좀 배워보시기 바라고요. 또 AWS 커뮤니티가 또 준비한 고객 사례 세션도 있으니까 관심 있는 분들은 좀 참여해 보시기 바랍니다. 매년 이 시간에는 엔지니어들이 꼭 알아두어야 될 그 해의 클라우드 기술 트렌드에 대해 살펴보고 있는데요. 이 작년에는 이제 비용을 제약상으로 두는 프로그램 아키텍처, 그리고 엔터프라이즈 기반의 데브옵스 흐름의 그 플랫폼 엔지니어링, 그리고 생성형 AI 기반의 앱 구현 트렌드에 대해서 살펴보았습니다. 올해는 그 시스템의 복잡성을 좀 단순하게 관리하는 방법, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전틱 AI에 대해서 살펴보고요. 또 상상력이 필요한 음악이나 광고 같은 창의성이 필요한 컨텐츠 영역에서 생성형 AI 기술을 어떻게 활용하는지 좀 알아보도록 하겠습니다. 이 각 주제에 대해서 자세히 설명해 주실 다양한 분들도 모실 텐데요. 이제 함께 즐겨주시면 감사하겠습니다. 맨 먼저 복잡성을 관리하는 방법에 대한 경험을 여러분들께 공유해 주실 분들을 소개하겠습니다. 이 서울 서밋에 매년 좋은 영상을 보내주고 계시죠. 아마존닷컴 CTO이신 버너버게스 박사님 나와주세요. Hello everyone, welcome to day 2 of the Seoul AWS Summit. I am Werner Vogels, the CTO of Amazon.com. It is a privilege to speak to you again. Korea's tech sector is thriving. Large corporations are adopting emerging technology at pace, while thousands of Korean startups are innovating at the cutting edge. Pair all of this with some of the world's leading digital infrastructure, and we see that Korea today is positioned as a digital powerhouse. We have all experienced our systems growing in complexity over time, driven by new features for our customers, by scale, security requirements, and now the integration of AI capabilities. Today, I would like to share with you some insights on effectively managing complexity while continuing to innovate. These insights draw from my 20 years of working on big, complicated systems at AWS and Amazon. Collectively, I refer to them as the principles of simplexity, a framework for anticipating and managing complexity in our distributed applications. Let me start with a fundamental truth. Complexity in our systems cannot be avoided. As Tesla's law of conservation of complexity states, systems have an inherent amount of complexity that cannot be reduced. Even certain AWS services like the Simple Storage service, built around the idea of simplicity, are now incredibly complex under the hood. 이제 복잡성을 단순하게 관리하기 위한 6가지 원칙을 살펴보겠습니다. 첫째, 진화 가능하도록 요구사항을 설정하세요. 여러분의 시스템은 성장하고 변화할 것입니다. 이것은 피할 수 없는 현실입니다. 첫날부터 여러분이 개발하는 것이 계속해서 진화해야 한다는 이해를 가지고 아키텍처를 설계해야 합니다. 아마존 S3가 그 대표적인 사례입니다. 간단한 스토리지 서비스로 시작했지만 18년 동안 계속해서 진화하는 동안 동일하고 단순한 인터페이스를 유지하면서 수백조 개의 객체를 처리하고 있습니다. 둘째, 복잡성을 작은 조각으로 나누세요. 시스템이 너무 커지면 더 작고 관리 가능한 구성 요소로 분해하세요. 아마존 클라우드 워치는 간단한 수치를 보여주는 기능에서 매일 수백조 개의 통계 데이터를 처리하는 거대한 시스템으로 진화했습니다. 이를 위해서 클라우드 워치를 더 작은 기능 위주의 수많은 마이크로 서비스로 분해하였습니다. 셋째, 사내 조직을 아키텍처에 맞추세요. 코네이의 법칙은 우리가 만드는 아키텍처가 사내 조직 구조를 반영한다고 말합니다. 따라서 우리가 특정 아키텍처를 원한다면 조직 구조가 우리가 추구하는 아키텍처를 반영하도록 이를 뒤집을 필요가 있습니다. 특정 시스템을 구축하고 운영하는 팀은 적절한 규모와 구조를 갖추어야 합니다. 즉, 명확한 소유권과 책임을 유지할 수 있을 만큼 작은 팀을 구성하는데 그 유명한 아마존의 투 피자팀 원칙으로 지금도 이어지고 있습니다. 이렇게 조직 구조를 바꾸는 것은 새로운 기술 접근 방식을 도입할 때 중요할 수 있습니다. 예를 들어
마이크로 서비스 아키텍처로 마이그레이션 할 때 그렇습니다. 여러분의 팀은 작게 쪼개진 아키텍처에 맞게 조정돼야 합니다. 넷째, 세포, 셀 단위로 구성하세요. 시스템이 확장됨에 따라 문제가 발생하는 영향 범위를 제한하는 독립적인 셀 단위로 만드세요. 이러한 셀 기반 아키텍처 접근 방식은 하나의 셀 문제가 다른 셀에 영향을 미치지 않아 전체 시스템을 탄력적으로 관리하기 쉽습니다. 다섯째, 예측 가능한 시스템을 설계하세요. 가능한 모든 곳에서 불확실성을 제거하세요. 때로는 단순하고 예측 가능한 솔루션이 이론적으로 효율적인 솔루션보다 낫습니다. 아마존의 로드 밸런서 관리 시스템이 대표적인 예입니다. ELB는 일관되고 예측 가능한 동작을 제공하는 구성 변경을 달성하기 위해 간단한 풀링 메커니즘을 사용합니다. 마지막으로 복잡성을 자동화하세요. 제대로 된 질문은 무엇을 자동화해야 하는가가 아니라 무엇을 자동화하지 말아야 하는가입니다. 기본적으로 자동화를 해야 하고 사람의 개입은 극히 예외가 되어야 합니다. 높은 판단력이 필요한 결정에만 사람이 직접 관여해야 합니다. 자동화는 보안 및 운영과 같은 영역에서 특히 중요합니다. 기억하세요. 목표는 복잡성을 제거하는 것이 아니라 관리 가능하고 지속 가능하게 만드는 것입니다. 시스템을 구축하는 데 소요되는 시간은 그것을 운영하는 시간에 비해 미미합니다. 복잡성을 관리하기 위한 이러한 원칙들을 활용함으로써 복잡하지만 운영하기 쉬운 시스템을 구축할 수 있습니다. 그럼 이제 남은 기조 연설과 서밋을 즐기시기 바랍니다. 그리고 그 후에는 만들러 가보시죠. 네, 감사합니다. 복잡성을 관리하는 6가지 원칙들을 소개해 주셨습니다. 이 모든 원칙들이 하나하나 소중하지만은 이 시간에는 몇 가지를 좀 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 제가 제일 좋아하는 원칙이기도 한데요. 두 번째 원칙이죠. 이 복잡성을 작은 조각으로 나누라는 건데요. 흔히 우리가 마이크로 서비스 아키텍처라고 불리는 방법입니다. 이 보노보게스 박사님께서는 아마존 클라우드 와치를 예를 들어 주셨는데요. 현재 매일 600조 이상의 지표 극장값을 모니터를 하고 440개 이상의 데이터를 수집을 합니다. 2009년도에 이 서비스가 출시될 당시에는 지표 데이터를 저장하고 검색하는 아주 단순한 서비스였어요. 근데 AWS 서비스가 계속 늘어나다 보니까 수집하는 지표도 늘어나고 또 프론트엔드에는 또 병목 현상이 발생을 했습니다. 배포도 어렵고 속도도 저하되었죠. 해결책은 프론트엔드를 단순화하고 나머지 기능은 마이크로 서비스로 나눠서 각각의 로직을 API로 수행하도록 하는 것입니다. 클라우드 와치는 기능을 작게 쪼개는 접근 방식을 택했고요. 프론트엔드 API를 안정적으로 유지하면서도 계속 신규 기능을 구현할 수가 있었습니다. 현재는 프론트엔드 극히 일부만 2009년 출시 때와 동일합니다. 측정 데이터 성격에 따라서 C로 작성된 것들 중에 메모리 안정성이나 성능을 고려해서 러스트로 손쉽게 리팩토링 하기도 하고요. 이것이 좀 복잡성을 작은 조각으로 나눈 그런 이점들이라고 할 수 있겠습니다. 네 번째 원칙은 셀 단위로 영향 범위를 최소화하라는 것입니다. 금방 살펴본 마이크로 서비스 구조와 이 셀 구조가 어떻게 다른지 좀 알아보도록 하겠습니다. 이 마이크로 서비스는 시스템을 기능에 따라 나누는 것이고요. 이 셀 기반 아키텍처는 서비스를 하나로 묶어서 분산 시스템을 더욱 관리하기 위한 그런 개념입니다. 이 셀 단위를 사용을 하면은 특정 인프라나 노드 장애로부터 서비스가 받는 영향 범위를 줄일 수가 있습니다. 서비스에 접속하는 사용자를 해시 함수 같은 방식으로 각각의 독립적인 셀로 매핑을 하는데요. 사용자 요청을 그 해당 매핑된 셀로 전달하려면 이런 간단한 라우터를 통해서 샤드에 할당하는 셔플 사딩 방식을 사용하게 됩니다. 이 클라우드 환경에서는 이런 독립적인 셀을 리전 기반 혹은 가용 영역, 에이지 기반으로 구성을 합니다. 여러분들이 사용하는 AWS 서비스들도 셀 기반으로 배포가 이루어지게 됩니다. 이 각 서비스는 서로 다른 샤딩 전략을 사용하는데요. 예를 들어서 대표적인 리전 기반 서비스인 아마존 클라우드 프론트의 컨텐츠 배포를 하는 배포 아이디를 기반을 하고요. 아마존 라우터 53은 이 도메인명의 호스트 존을 그 아이디를 기준으로 라우팅을 하게 됩니다. 이런 마이크로 서비스와 이 셀 기반 아키텍처 구조 모두 서비스 확장에 대응을 하면서 테스트 및 배포 시 예측이 가능한 것을 높여주는 그런 방식이라고 할 수 있습니다. 마지막 6번째 원칙은 가능한 모든 것을 자동화하라는 거였어요. 무엇을 자동화할지가 아니라
무엇을 자동화하지 않을지 선택하라는 이제 중요한 조언을 남기셨죠. 이 원칙에 대해서는 우리 한국의 대표 IT 기업이자 또 우리 클라우드 사랑이 굉장히 남다른 그런 고객의 사례를 들어보려고 합니다. 저희가 이 AWS 서밋을 10년 전에 시작할 때는 매년 기조연설에 참여해 주셨던 고객사였는데 정말 제가 오랜만에 다시 모셨습니다. 삼성전자 MX 사업부의 서치영 상무님을 박수로 환영해주세요. 예, 여러분 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 삼성전자 MX 사업부 클라우드 팀을 맡고 있는 서치영입니다. 일단 저희 이 국내에서 가장 큰 클라우드 행사에서 발표할 수 있는 기회가 있어서 개인적으로 굉장히 영광으로 생각합니다. 저희 MX 사업부는 소비자에게 갤럭시 스마트폰, 태블릿, 워치, 링 같은 다양한 모바일 제품과 다양한 글로벌 서비스들을 제공하고 있습니다. 그래서 오늘 이 자리에서는 여러분에게 삼성전자 글로벌 서비스의 규모가 증가함에 따른 클라우드의 운영 복잡성을 어떻게 해결하고 있는지를 간단히 말씀을 드리겠습니다. 우선 저희 사업부의 클라우드 사용 현황에 대해서 간단히 소개해드리겠습니다. 저희 MX 사업부는 지난 15년 가까이 AWS 포함한 다양한 클라우드 환경에서 서비스들을 개발하고 운영을 해왔고 서비스의 규모는 지속적으로 성장해왔습니다. 먼저 삼성전자의 전체적인 사용 규모는 지난해 AWS 사용량 기준으로는 국내 중에서 가장 큰 규모에 속하고 있고요. 현재 기준으로 160개 이상의 글로벌 서비스가 클라우드에서 운영되고 있고 서비스는 계속 증가하고 있습니다. 대표적인 서비스로 여러분들이 많이 또 사용하고 계시는 결제 서비스인 삼성페이, 그리고 갤럭시 스마트폰에서 다양한 생성형 AI 기능들을 제공해주는 갤럭시 AI, 그리고 갤럭시 기기의 데이터를 클라우드로 백업해주고 동기화해주는 서비스를 제공하는 삼성 클라우드 등 일상생활에서 여러분이 거의 매일 사용하고 계시는 서비스들을 제공하고 있습니다. 특히 삼성 클라우드 같은 경우에는 월간 사용자가 5억 명, 월간 액티브 디바이스가 10억 대 이상에서 매일 400억 개 이상의 API 호출량이 발생하고 있고요. 삼성페이 같은 경우에는 하루에 1,500만 건 이상의 결제 트랜잭션이 발생하고 있습니다. 그래서 이렇게 대규모 서비스들이 증가함에 따라 시스템의 운영 측면에서 다양하고 크리티컬한 챌린징한 이슈들이 많이 발생을 했는데요. 크게 이제 세 가지로 요약할 수가 있습니다. 첫 번째는 서비스가 지속적으로 증가함에도 불구하고 클라우드 운영에 있어서의 거버넌스 체계가 미흡했고 이로 인해서 서비스별 파편화된 운영, 사일로 이런 것들이 좀 고착화되는 현상이 좀 있었습니다. 두 번째 문제점은 과거에 그 서비스 규모가 크지 않았을 때의 운영 방식이 서비스 규모가 거대해지고 복잡해진 상황에서도 거의 그대로 사용되는 상황이 발생을 했습니다. 이로 인해서 서비스 가용성, 보안성, 확장성 등에 있어서 여전히 자동화가 미흡했고 수동적인 작업이 많아서 장애 발생 가능성이 여전히 높은 상황이었습니다. 마지막으로 클라우드 리소스 및 비용 관리 체계가 체계적이지 않았고 비용 효율화와 비즈니스 밸류 극대화를 위한 조직적인 체계 그리고 공동의 목표를 설정해서 추진하는 데 있어서 여러 미흡한 점들이 있었습니다. 그래서 이러한 당면 과제들을 해결하기 위해서 저희는 이제 크게 기술적인 측면, 조직 문화적인 측면에서 여러 이니셔티브들을 추진했습니다. 우선 기술적인 측면에서는 자체적으로 통합 운영 플랫폼을 구축을 통해서 모니터링, 로깅, 얼러팅, CI/CD 파이프라인, 계정 관리 같은 공통적인 기능들을 제공함으로써 서비스별 파편화된 운영을 복잡도를 해결을 하고자 했습니다. 또한 AI, ML 기반의 어노멀리 디텍션 적용으로 시스템의 이상 징후를 사전 감지함으로써 잠재적 이슈에 빠르게 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 또한 모든 서비스들의 보안 취약점들을 빠르게 파악하고 자동으로 파악하고 조치할 수 있는 프로세스 또한 이거 굉장히 어려운 문제인데 이 과정도 또 저희가 지금 구축 중에 있습니다. 이와 같은 노력은 지난해 AWS 리인벤트 기조연설에서 AWS CTO이신 워너 보글님이 말씀하셨던
자동화할 수 없는 항목들을 먼저 찾고 그 외의 모든 것은 그렇다면 자동화할 수 있다는 그런 심플리시티의 기조와 일치하고요. 이를 통해서 저희는 운영 효율화뿐만 아니라 휴먼 에러 최소화를 통해 서비스 안정성, 보안성 확보를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또 조직적인 측면에서는 우선 저희가 클라우드 주요 운영 분야별 예를 들면 장애, 보안, 자원관리, 모니터링, DR 같은 분야별 워킹그룹 구성해서 중장기 로드맵 수립해서 지금 저희가 추진하고 있고요. 또한 클라우드 협의체 구성, CCOE 구성을 통해서 클라우드 거버넌스 체계 확립을 하고 있고, 그리고 클라우드 비용 효율화 반복론인 피놉스를 도입을 통해서 클라우드 비용 효율화를 또한 추진하고 있습니다. 그래서 이러한 대표적인 여러 이니시어티브 중에 2개 정도를 다시 또 말씀을 좀 더 자세하게 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 사례로 어노멀리 디텍션 시스템 구축에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이전까지 서비스의 모니터링은 운영자의 매뉴얼한 지표 확인 그리고 정적인 모니터링이 주를 이뤘습니다. 이 정적인 모니터링 경우 같은 경우에는 지표 값이 고정된 스레숄드를 넘어가는 경우에만 얼럿이 발생하게 되어 이슈 탐지가 매우 늦게 되거나 아예 안 되는 현상이 있었죠. 예를 들면 이 그래프에서 보듯이 갤럭시 기기의 데이터를 클라우드로 백업해주고 동교해주는 저희 삼성 클라우드에서 단말 앱의 신규 버전을 배포한 후에 갤럭시 기기에서 클라우드 서버로 트래픽이 예상과는 다르게 계속 증가하는 현상이 있었습니다. 그래서 기존에 고정된 스레솔드 기반의 모니터링 기법에서는 이러한 이슈 같은 것들이 탐지가 매우 늦게 되어서 이미 많은 고객들이 서비스 사용 경험에 많은 영향이 발생하는 이슈가 있었습니다. 그래서 이러한 단점을 극복하기 위해서 저희는 이제 서비스 API별 특성 그리고 과거 트래픽 패턴들을 학습한 머신러닝 모델을 적용한 어노멀리시 디텍션 시스템을 자체 구축했습니다. 그래서 이를 통해서 고정된 스레솔드 방식이 아니라 시간에 따라서 지표의 어퍼 바운드, 로어 바운드를 동적으로 변하게 해서 이슈 어노멀리 발생 시에 최대한 빠른 탐지를 가능하게 했습니다. 그래서 이 그래프에서 보듯이 삼성 클라우드 앱 신규 버전을 배포한 후에 발생한 서버로의 트래픽 증가가 동적인 스레솔드 기반으로 빠르게 탐지가 되고 그리고 빠르게 원인 분석 후에 앱 재배포를 통해서 고객의 요양도를 최소화할 수 있었습니다. 조직 문화적인 측면에서 저희가 이제 클라우드 비용 최적화 방법론인 피놉스를 어떻게 조직적으로 추진하고 있는지를 또 두 번째 사례로 말씀을 드리겠습니다. 저희 과거 상황은 서비스 횟수가 많아지고 복잡해짐에 따라서 개발, 운영, 파이낸스 부서들 간 비용 데이터에 대한 해석이 다르고 비용 최적화를 위한 공동의 목표를 추진하는 데 있어서 많은 어려움이 있었습니다. 이를 해결하기 위해서 작년부터 저희가 피놉스를 채택하기로 했고 전담팀을 만들어서 AWS 코리아와 워크숍을 시작으로 본격적인 협력을 진행해 왔습니다. 우선 피놉스를 적용해 위한 파일럿 서비스로 저희 회사에서 제공해주는 보이스 어시스턴트인 빅스비를 선정을 해서 비용 가시성을 우선적으로 확보하고 비용 예측 및 관리 계획 수립 그리고 유닛 코스트 포함한 KPI 지표 정의하고 이를 기반으로 한 목표 수립을 통해서 가시적인 성과를 이뤘습니다. 그래서 이 그래프에서 보시면 빅스비 트래픽은 시간에 따라서 꾸준하게 증가를 했는데요. 사용자로부터 받은 발화 한 건당 처리하는 인프라 비용인 유닛 코스트는 저희가 피놉스 적용으로 지속적으로 감소하는 것을 저희가 볼 수 있었습니다. 그래서 올 초부터는 이러한 경험을 바탕으로 모든 서비스 대상으로 저희가 피놉스를 좀 저희가 추진하고 있습니다. 근데 저희가 이제 피놉스를 추진하면서 얻은 교훈 중에 하나는 처음에 시작할 때 스코프를 너무 크게 잡지 말고 대신 타겟 서비스를 선정해서 점진적으로 스코프를 확장해 나가는 것을 추천드리고 싶습니다. 그래서 이로레이션을 계속 해가면서 개선해야 될 사항들을 지속적으로 찾는 것이 매우 중요합니다. 그래서 앞으로 MX 사업부의 클라우드 운영을 지속적으로 반전시키기 위해서 저희가 이제 크게 2가지 방향성에 대해서 추진하고자 합니다. 우선 클라우드 운영 주요 분야별 성숙도를 5단계로 정의하고 저희가 이제 현재 성숙도에 대한 냉철한 평가를 기반으로 최고 레벨을 달성하기 위한 중장기 로드맵을 수립해서 추진하고 있습니다. 그래서 이 과정에서 AWS에서 제공하는 다양한 교육 프로그램과 솔루션들을 활용하고 기술적인 협력을 지속적으로 할 계획입니다.
두 번째로 하이브리드 클라우드 사용을 위한 통합 운영 체제를 저희가 확립하고자 합니다. 저희 사업부는 자체 클라우드인 삼성 프라이빗 클라우드를 글로벌하게 꽤 많은 데이터 센터에서 저희 팀이 직접 구축하고 운영하고 있습니다. 그래서 AWS와 같은 퍼블릭 클라우드와 삼성의 프라이빗 클라우드의 그 하이브리드 환경에서 서비스 배포, 확장, 마이그레이션 이런 것들이 스무스하게 안전하게 될 수 있는 그런 운영 체계를 갖추고자 합니다. 지금까지 이제 삼성전자 MX 사업부의 클라우드 운영이 어떻게 발전되었고 앞으로의 계획에 대해서도 간략히 설명을 드렸습니다. 그래서 앞으로 AI 포함한 다양한 서비스들의 증가와 확장으로 클라우드의 복잡성은 계속적으로 증가될 것으로 보입니다. 그래서 이를 해결하기 위해서 운영 주요 분야별 역량 강화, 자동화를 통해 휴먼 에러와 최소화, 이를 통한 시스템 가용성, 보안성, 확장성을 지속적으로 강화해서 삼성전자 갤럭시 고객들이 저희 클라우드 서비스를 안심하고 사용할 수 있도록 하고자 합니다. 마지막으로 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 이 클라우드 운영 업무가 저도 꽤 오랜 기간 동안 해봤는데 이 굳은 일도 많고 일의 비저빌리티가 많이 떨어지지만 클라우드에 굉장히 중요한 파운데이션이 되어지는 분야라고 생각합니다. 그래서 오늘 이 행사에 운영 관련 데브옵스 포함해서 업무를 하시는 분들이 많이 참석하셨을 거라 생각이 드는데요. 그래서 앞으로 여러분들과 기술적인 교류를 더 할 수 있는 그런 기회가 있기를 바랍니다. 예, 감사합니다. 네, 서치영 상무님, 복잡한 클라우드 시스템에서 자동화, 조직 문화, 운영 고도화에 대한 소중한 경험 공유해 주셔서 감사합니다. AWS 역시 매우 복잡해 보이지만 심플렉시티 원칙에 따라서 다양한 빌딩 블록으로 나누어져 있습니다. 이것은 AWS가 새로운 서비스를 만드는 방법이고 여러분들에게는 입맛에 맞게 애플리케이션을 다양하게 구성할 수 있게 할 수 있는 높은 자유도를 드리게 됩니다. 지금부터 AWS의 핵심 빌딩 블록의 최신 업데이트와 데이터와 AI를 다루는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 여러분들이 잘 아시는 가장 기본이 되는 빌딩 블록은 바로 컴퓨팅, 데이터베이스, 스토리지입니다. EC2, RDS, S3를 떠올리실 텐데요. 맞습니다. 이 빌딩 블록은 상당히 오래된 역사를 가지고 있기에 복잡하지만 지금도 고객 요구에 충실하는 기본을 지키면서도 계속해서 진화하고 있습니다. 우선 컴퓨팅 영역에서 폭넓은 가격 대비 성능 좋은 인스턴스를 계속 선보이고 있고요. 현재 860개가 넘는 인스턴스 타입이 있습니다. 컨테이너 오케스트레이션 운영을 간소화하기 위한 서버리스 기반의 ECS뿐만 아니라 최근에 EKS 오토모드를 선보이기도 했습니다. 서버리스 함수의 초기 구동 속도를 획기적으로 계산하는 람다, 스냅스타트 기능은 자바뿐만 아니라 닷넷과 파이썬에도 적용을 했습니다. 특히 생성형 AI로 비용 대비 성능 향상에 대한 급격한 요구가 있었는데요. AWS는 맞춤형 실리콘인 그래비톤 4칩을 새롭게 선보였습니다. 이전 세대에 비해서 DB와 웹앱의 성능을 40%, 30%까지 끌어올렸고요. 놀라운 것은 지난 2년 동안 AWS의 총 CPU 공급의 50%를 점유할 정도로 많은 고객들이 현재 사용하고 계십니다. 또한 대규모 언어 모델을 훈련하는 데 꼭 필요한 트레이니엄 2 칩도 선보였습니다. 이전 세대 대비 모델 훈련 속도와 에너지 효율을 최대 4배, 3배 각각 끌어올렸습니다. 이 칩들이 탑재된 EC2 울트라 서버는 클라우드 모델을 서빙하는 엔트로픽에서 사용해서 그 성능을 검증받았습니다. 중요한 얘기인데요. 데이터베이스 빌딩 블록도 고객의 워크로드에 따라 다양한 매니지드 서비스를 제공하고 있죠. 보시는 것처럼 관계형 DB, 키밸류 DB, 문서, 캐싱, 그래프, 메모리, 컬럼, 시계열 데이터 등 숨이 차네요. 목적에 맞는 많은 DB 기능을 활용하실 수 있는데요. 최근에는 글로벌 기반의 고성능 DB 성능을 요구하시는 고객들이 늘어나고 있습니다. 한국에서도 글로벌 사용자들을 대상으로 하는 웹 서비스가 점차 많아지고 있고 이에 가장 병목이 되는 것이
바로 DB입니다. 이러한 요구사항을 지원하려면 멀티 리전에서 액티브 서비스가 가능해야 되는데요. AWS에서는 오로라 DSQL, 다이나모DB 글로벌 테이블, 메모리DB 및 키스페이스 등으로 지원하고 있습니다. 데이터베이스 얘기를 조금 더 깊게 해보면요. 기존의 RDB에서는 잠금 기반 디자인을 사용하는데 트랜잭션의 경우 각 SQL문의 동시성 제어를 위해서 리전 간의 잠금을 네고시에이션 해야 합니다. 예를 들어서 보시는 것처럼 3개의 쿼리를 수행하는 하나의 트랜잭션이 있다고 하면 실행 시마다 각 리전의 DB를 각각 확인해야 하죠. 이 과정에서 만들어지는 지연 시간 때문에 앱 반응 속도는 엄청나게 느려질 수 있습니다. 새로 선보이는 아마존 오로라 DSQL은 낙관적 동시성 제어를 기반으로 설계를 했고요. 이 방식은 잠금을 필요로 하지 않습니다. 오로라 DSQL에서 모든 명령어는 로컬에서 실행되고 트랜잭션 커밋만 리전 간에 적용이 됩니다. 즉, 트랜잭션이 하나건 혹은 1000개든 상관이 없습니다. 이러한 설계를 통해서 오로라 DSQL은 복잡성 높은 워크로드에 대해서 멀티 리전 배포 환경에서 더욱 높은 성능과 강력한 일관성을 유지하게 될 수 있었습니다. 마지막으로 DB 관련해서요. 다이나모DB 글로벌 테이블 역시 최소 2개의 AWS 리전에 동기적으로 데이터를 씁니다. 애플리케이션은 어느 리전에서 읽고 쓰고 있는지 관계없이 항상 최신의 데이터를 읽을 수 있습니다. 글로벌 테이블은 멀티 리전 저널에 기록된 내용을 유지하고 애플리케이션은 이를 다시 확인합니다. 따라서 앱이 어떤 리전에서 진행을 하건 데이터 작업이 중단이 되더라도 데이터를 읽지 않고 다른 리전으로 전환할 수 있습니다. 데이터베이스 얘기를 좀 길게 드렸는데요. 스토리지 빌딩 블록은 우리가 많이 사용하는 대표 서비스가 있죠. 뭐죠? 네, 맞습니다. S3죠. S3는 400조가 넘는 무제한 스토리를 제공하고 있는데요. 최근에는 스토리지 기능 자체에 내장된 데이터 처리 및 분석 기능을 요구하고 있습니다. 최근에 읽기 전용 대규모 데이터 세트를 처리하기 위해서 로컬 파일 시스템의 마운트 기능이 출시되었는데요. 그리고 S3에서 처리되는 수백 페타바이트의 파케이 데이터를 처리하기 위한 신규 기능도 선보였습니다. 바로 S3 테이블 기능입니다. 파케이 데이터를 처리하는 아파치 아이스버그 테이블을 S3에 그대로 구현한 것인데요. 이는 따로 아이스버그 서비스를 만들어서 운영하는 것 대비 최대 3배 빠른 쿼리 처리량과 10배 높은 초당 트랜잭션을 제공해 준다고 합니다. 간단하게 테이블 버킷을 만든 다음에 파케이 파일을 업로드만 하면 바로 SQL 질의를 수행할 수 있습니다. 간단하죠? 앞으로 데이터 레이크 저장소에서 아파치 스팍뿐만 아니라 다양한 AWS 서비스에서도 바로 활용하실 수 있게 됩니다. 자, 이처럼 고객들은 AWS 스토리지, DB, 분석, AI 서비스에서 통합된 경험을 요구하고 계신데요. 이에 부응하고자 아마존 세이지메이커의 경우에 기존 학습 모델 서비스를 넘어서 데이터 처리, 분석, AI 서비스를 통합적으로 제공하는 기능을 제공하기 시작했습니다. 통합 데이터 개발 환경인 유니파이드 스튜디오에서는 기존 주피터 노트북뿐만 아니라 데이터 레이크의 관리를 위한 SQL 쿼리 번집기, 생성형 AI 앱을 개발하는 베드락 서비스까지 통일된 UI의 일관된 개발 환경을 제공합니다. 앞으로 실시간 스트리밍, 비즈니스 인텔리전스, 검색 및 로그 분석 기능도 차례로 통합해 나갈 예정입니다. 세이지메이커 유니파이드 스튜디오가 기능이 굉장히 확대돼서 제공된다는 거 다시 말씀을 드리고요. 말씀드린 세이지메이커 유니파이드 스튜디오의 작동 방식을 잠깐 살펴보겠습니다. 분석을 원하는 데이터가 필요하면 각종 사내 데이터 소스 목록에서 검색을 하시면 됩니다. 지금 클릭을 방금 했는데요. 접근 권한이 없으면 구독 요청만 하시면 해당 부서가 바로 처리를 해줄 수 있고요. 검색한 데이터를 기반으로 분석을 수행하고 싶으면 종류별로 다양한 분석 도구를 제공합니다.
만약에 SQL을 사용하는 여러분들이 데이터 분석가라면 세이지메이커 내에 구현된 새로운 통합 쿼리 편집기를 사용해서 아마존 레드시프트나 아테나에서 쿼리를 실행할 수 있습니다. 만약에 여러분들이 데이터 과학자라면 주피터 노트북에서 파이썬 기반 코드를 통해서 EMR, 글루 등에 저장된 데이터를 분석하실 수 있는데요. 개발 환경을 전환하지 않고도 데이터 전 처리부터 모델 학습까지 바로 진행할 수 있습니다. 자, 이 시간에는 클라우드를 통해서 대용량 데이터를 처리하고 운영하는 노하우를 한번 배워보려고 하는데요. 모빌리티 데이터를 활용해서 여러분들의 편익에 큰 편익을 제공하는 기업이죠. 팀의 모빌리티의 김재순 CTO님을 박수로 맞아주세요. 안녕하세요. 팀앤모빌리티 CTO 김재순입니다. 먼저 시작하기에 앞서 간단히 팀앱에 대해서 소개해드리도록 하겠습니다. 팀앱은 총 2,400만 가입자를 기반으로 연간 67억 건에 달하는 이동 데이터를 축적하고 있습니다. 팀앱이 보유한 데이터는 크게 맵 데이터와 분석 데이터로 나눌 수 있습니다. 맵 데이터는 국내 최대 규모의 도로 네트워크 데이터와 위치 정보를 포함하며 분석 데이터는 사용자로부터 수집된 데이터 등이 포함됩니다. 팀앱의 시스템은 크게 4가지 축으로 구성되어 있는데요. 먼저 클라이언트 부분은 모바일, 차량용 디바이스, 웹 등 다양한 채널에서 사용자 경험을 제공하고 있습니다. 두 번째는 지도 플랫폼으로 모빌리티 서비스의 핵심인 지도 인프라와 그에 맞는 컨텐츠를 구축하여 운영하고 있습니다. 세 번째는 모빌리티 플랫폼과 서비스 영역입니다. 인증, 결제, 장소, 경로, 교통정보처럼 모빌리티 서비스에 필요한 기본 구성 요소 위에 내비게이션, 대중교통, 어디 갈까, 대리, 광고, API 등 다양한 기능과 서비스를 제공하는 영역입니다. 마지막은 데이터 플랫폼 영역입니다. 팀앱의 모든 서비스로부터 발생되는 방대한 양의 데이터를 분석하고 AI, ML 기반으로 사용자 맞춤형 추천과 예측 서비스를 제공하는 기반이 되는 영역입니다. 2020년 말 팀앱 모빌리티로 공식 출범 이후에 새로운 비즈니스의 진화 흐름 속에서 어떻게 인프라도 유연하게 대내외의 빠른 환경에 대응할 수 있을까라는 고민이 시작되었습니다. 그 시작점이 바로 클라우드로의 전환이었고 여기에는 크게 3가지 주요한 동기가 있었습니다. 첫 번째는 빠른 사업 변화에 대응하기 위한 유연하고 민첩한 인프라가 필요했습니다. 두 번째는 기존 IDC가 한시적으로 계약되어 있어 대안이 필요했고 인프라 유지보수 운영 비용이 증가하고 있는 시점이었습니다. 그래서 클라우드 기반으로 전환하면서 이 부분을 중장기적으로 해결할 수 있을 거라 생각했습니다. 대용량 상용 서비스 특성상 아시다시피 팀앱은 현재 MAU가 1,600만 정도 되거든요. 정해진 기간 안에 서비스를 안정적으로 운영하면서 고도화하고 서비스 지연이나 장애 없이 마이그레이션을 하기 위해서 팀앱은 크게 2가지 전략을 추진했습니다. 첫 번째는 신규 서비스는 무조건 AWS 환경에서 바로 시작하고 기존 서비스는 워크로드의 의존성과 우선순위에 따라 마이그레이션하는 전략이었습니다. 이 방식은 이관에 따른 리스크를 분산시키고 조직의 클라우드 운영 역량을 강화할 수 있는데 큰 도움이 되었습니다. 이를 통해 기존의 2개의 IDC에서 총 2,800대 서버, 5페타바이트의 스토리지를 안정적이고 유연하게 성공적으로 마이그레이션을 완료할 수 있었습니다. 이 중에 팀앱의 핵심이라고 할 수 있는
데이터베이스 이전에 대해서 좀 더 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 팀앱은 아시다시피 오라클, MySQL, PostgreSQL뿐만 아니라 레디스, 카프카, 그리고 엘라스틱 서치까지 총 400여 개의 데이터베이스와 380TB의 스토리지, 초당 86만 건을 처리하려는 환경이었습니다. 이 각 서비스의 특성과 용도에 맞춰 오픈소스 기반의 관리형 AWS 서비스를 기반으로 호환성, 이관 용이성, 그리고 서비스 용도 적합성에 따라 해당 타겟 DB를 선택하였습니다. 예를 들어 사용자 프로필 같은 설정 정보는 단순 쿼리 위주 서비스라서 가장 호환성이 높고 개발자들에게 익숙한 오로라, MySQL로 우선 이관했습니다. 인증 및 회원 DB는 기존의 복잡한 오라클 쿼리 구조를 유지하면서 안정적인 전환이 가능하도록 오로라, 포스트그레SQL로 전환할 거고, 운전 점수의 운행 이력과 같은 쓰기 비중이 매우 높고 실시간 응답이 필요한 서비스들은 오라클에서 다이나모 DB로 전환해서 운영 효율성과 확장성을 모두 확보했습니다. 그리고 마지막으로 테라바이트 단위로 빠르게 누적되는 로그성 데이터는 오픈서치를 활용하여 전환하였습니다. 이렇게 구성함으로써 실시간성과 저장 효율성을 모두 확보할 수 있었습니다. 그런데 단순히 클라우드 마이그레이션이 그치지 않고 비용 최적화라는 관점에서도 동시에 추진하였습니다. 이 비단 보시는 바와 같이 단순한 단계 한 개의 조직이 아닌 데브옵스, 그리고 개발, 사업 조직 등 전사적인 협력을 통해 비용 최적화를 이룰 수 있었습니다. 먼저 데브옵스 조직은 인프라 사양용에 대한 세부 지표를 미리 수집, 분석하여 대시보드를 통해서 실시간 비용의 가식성을 확보하였고, 이에 따라 성과 기반으로 운영할 수 있는 기반을 마련해놨습니다. 또한 개발 조직에서는 애플리케이션 최적화 이외에도 네트워크 최적화를 지속 진행하고 있습니다. 그리고 마지막으로 사업 조직에서는 다양한 신규 서비스를 적극 시도하는 한편 이에 맞는 성과가 낮지 않은 서비스는 즉시 종료하여서 리소스를 유연하게 사용하고 있습니다. 이처럼 빠르게 실험하고 빠르게 접을 수 있는 민첩한 비즈니스 운영이야말로 클라우드의 주요한 장점 중 하나라고 생각합니다. 이러한 클라우드 비용 최적화를 통해서 크게 세 가지 관점에서 이뤄낸 성과를 말씀드리겠습니다. 첫째는 매출 성장입니다. 클라우드 환경에서의 빠른 배포와 개발, 그리고 비용 부담 없이 유연하게 다양한 실험을 가능하게 한 환경 덕분에 API 데이터 사업 부분에서 수익 모델이 다각화되었고 매출 성장에도 기여하고 있습니다. 두 번째, 트래픽과 사용자가 계속 증가하고 있습니다. 클라우드 기반으로 확장형 구조를 바탕으로 하고 있기 때문에 팀앱의 트래픽이 많이 몰리더라도 트래픽 증가에도 서비스 지연이나 장애 없이 안정적으로 서비스를 현재 운영하고 있습니다. 마지막으로 사용자 수와 트래픽이 급격히 늘어났고 매출도 증가하였지만 오히려 인프라의 규모와 비용이 크게 증가하지 않았습니다. 이처럼 팀앱은 많이 쓰되 효율적으로 하겠다라는 클라우드 운영의 이상적인 모델을 현실의 대용량 상용 서비스에서 구현해냈다고 생각합니다. 정리하자면 팀앱은 사용자 증가, 매출 성장, 인프라 효율화 등을 통해 클라우드 전환을 이뤄냈고, 이를 바탕으로 기술적 안정성과 사업적 성과를 모두 이뤄냈습니다. 이러한 유연성과 확장성을 기반으로 다음과 같은 방향으로 기술 고도화와 비즈니스 확장을 추진할 계획입니다. 정확하고 개인화된 기란내와 차별화된 검색과 추천 경험을 바탕으로 서비스 경쟁력을 강화하고, 이를 팀앱 오토, 운전 점수 등 다양한 채널 서비스로 확대하여 더 많은 데이터를 수집할 수 있는
기반을 만들고 이 기반을 바탕으로 데이터 사업 영역을 확대하고 있습니다. 또한 정교한 개인화 추천 강화를 하고 있으며 마지막에는 AI 에이전트의 새로운 경험을 제공하고자 하고 있습니다. 이에 마지막으로 오른쪽에 보이시는 것 같은 새롭게 현재 실험 중인 AI 사례를 소개해 드리고자 합니다. 메뉴에 있는 집 추천 전환율이라고 되어 있는데 티맵 사용자 중에 집을 등록하지 않은 고객들을 대상으로 집을 등록하여 사용 중인 고객들의 행동 패턴을 학습시켜서 집을 예측, 등록을 유도하는 서비스로 실제로 10% 이상의 등록 추천 전환율을 기록하기도 했습니다. 또한 지금 현재 단순한 키워드에 대한 검색 결과를 제공하는 방식에서 벗어나서 자연어 처리 기술을 통해서 검색 경험을 강화하고자 하고 마지막으로 단순한 현재 룰셋 베이스의 음성인식 기능에서 벗어나 LLM 기반으로 기존의 사용자 서비스 정보와 통합하여 분석, 학습하여 의도에 맞는 상황에 맞는 정확하고 적절한 정보를 제공하기 위한 AI 에이전트 기능을 개발 중에 있습니다. 앞으로 더 도약할 팀앤 모빌리티의 AI 플랫폼으로서의 진화를 지켜봐 주십시오. 감사합니다. 네, 대용량 모빌리티 데이터의 클라우드 마이그레이션 운영에 대한 그 소중한 경험 공유 감사드립니다. 앞으로 클라우드 기반의 AI 통합 전략도 기대가 되는데요. 또 좀 더 자주 공유해 주시면 감사하겠습니다. 자, 지금까지 살펴본 핵심 빌딩 블록 외에 최근에 가장 핫두가 되는 것이 있죠. 바로 생성형 AI를 위한 추론 빌딩 블록입니다. 지금부터는 그 생성형 AI를 클라우드에서 활용하는 방법에 대해서 좀 살펴보려고 합니다. 그 AWS는 고객에 집착하고 또 고객이 꼭 요구하는 것만 만드는 회사입니다. 최근 몇 년간 생성형 AI 애플리케이션을 구축하는 고객들의 목소리를 좀 들어봤는데 그 현재와 미래에도 잘 동작할 수 있는 생성형 AI 앱을 위한 요구사항은 크게 이제 5가지 정도로 파악이 되고 있습니다. 첫 번째는 그 자유로운 AI 모델 선택 옵션입니다. 여러분들도 느끼시다시피 이제 요즘 모델 변화 속도가 너무 빠르고 매 순간 최고 성능의 모델이 막 경쟁적으로 나오고 있죠. 우리가 고객들에게 들은 피드백은 모든 사용 사례에 맞는 단 하나의 모델은 존재하지 않는다는 것입니다. 이 고객들은 서비스 요구사항에 따라서 성능, 비용 등을 고려해서 적어도 2개 이상의 모델을 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 아마존 베드락은 가장 폭넓고 광범위한 완전 관리형 AI 모델을 즉시에 제공하고 있습니다. 이 AWS가 가장 잘하는 것이죠. 이제 여러분들은 모델 서빙용 인프라를 관리할 필요 없이 보안과 성능을 보장해주는 AI 모델을 자유롭게 선택하고 실험해 볼 수가 있습니다. 이 반가운 소식은 조만간 한국 스타트업인 12랩스의 모델도 베드락에 탑재될 예정이라는 겁니다. 또 하나의 좋은 소식은 이 아마존도 자체적으로 경쟁력 있는 아마존 노바라는 모델을 선보였다는 것입니다. 이 아마존 노바는 품질, 속도, 비용의 최적의 조합을 제공을 하고 이 유즈 케이스에 따른 가장 적합한 모델을 선택하실 수가 있습니다. 메뉴의 텍스트 모델에는 가장 가볍고 저렴한 텍스트 전용 마이크로 모델부터 해서 텍스트, 이미지, 비디오 입력에서 텍스트를 생성하는 3가지 이 멀티 모델 모델을 성능에 따라서 제공이 됩니다. 그리고 이제 노바 캔버스는 전문가급 이미지를 생성하는 이미지 생성 모델이고요. 이 노바 릴즈는 최대 2분의 길이의 멀티샷 비디오와 샷간 스타일을 일관성을 지원하는 그런 이제 비디오 생성 모델입니다. 그리고 최근에 나온 이제 노바 소넥 모델은 이 가격 대비 성능과 낮은 지원 속도를 주는 그런 실시간 음성 대화 모델이 되겠습니다. 한국의 대표 푸드테크 기업이죠. 우한 형제들은 지금 소개해드린 아마존 노바 모델과 아마존 베드락을 활용해서 매일 그 평균 33,000건의 메뉴를 업데이트를 실시간으로 분석을 하고 그래서 이제 메인 메뉴, 사이드 메뉴, 음료 메뉴 이렇게 카테고리를 분류를 하고 있는데요. 이 아마존 노바 모델을 통해서 대규모 그 수작업 레벨링하는 그런 거를 자동화해가지고 음식점 주인들이나든지 아니면 내부 운영자들의 수작업 부담을 줄여줄 뿐만 아니라 최근에 한 그릇 메뉴라고 하는 그런 혁신적인 서비스를 빠르게 그 성공적으로 출시해서 이 사용자 경험을 향상시키고 있습니다.
이 다음으로 그 원하는 대로 모델 맞춤화가 가능해야 된다는 겁니다. 이 여러분들 회사 내에 보유하고 있는 데이터를 AI 모델에 통합하는 것에 가장 중요한 단계 중에 하나인데요. 가장 빠른 방법은 뭐 잘 아시다시피 검색 증강 생성, 즉 렉을 사용하는 것입니다. 하지만 이 렉은 비정형 데이터에 최적화되어 있는데 기업 내 데이터 형식은 매우 다양합니다. 아마존 베드락의 이 날리지 베이스라는 서비스는 이게 비정형 데이터도 지원하고 그리고 이제 데이터 오토메이션을 통해서 이미지나 오디오 파일 같은 멀티모델 데이터를 활용할 수도 있습니다. 그리고 이제 변형된 렉 기술인 그래프 렉 기능으로 서로 다른 데이터 소스 간의 지식 그래프 관계를 이해할 수도 있습니다. 또 이제 모델 미세 조정이라든지 외부 모델 가족이 뭐 사전 학습 이런 기능, 모델 맞춤 기능을 잘 제공하고 있죠. 세 번째로는 신뢰와 보안, 이게 생성형 애플리케이션에 또 가장 중요합니다. 아마존 베드락의 가드레일은 생성형 AI 애플리케이션에서 유해하거나 원치 않는 그런 입력 그리고 이런 걸 출력을 차단해 주는 데 도움을 주고요. 예를 들어서 고객 문의를 처리하는 응대 애플리케이션을 구축하는 경우에 가드레일을 사용해서 특정 주제의 단어 또는 유해한 컨텐츠 같은 그 앱의 특정 출력을 차단해서 기업의 브랜드라든지 여기 가치에 부합하는 그런 응답을 제공해 줄 수가 있습니다. 이 AI 모델은 이제 엉뚱한 답변을 하기도 하는데 여러분들 함각 현상이라는 걸 보이기도 하는데요. 이러한 생성된 데이터의 신뢰는 자동화 추론 기법을 통해서 향상시킬 수가 있습니다. 이 자동화 추론은 수학적 모델과 또 포멀 메소드 같은 걸 사용해가지고 하는 거고요. AWS에서도 이제 암호화 인증이라든지 서비스 로직을 체크한다든지 이런 데 좀 주로 많이 활용을 해왔거든요. 이 베드락 가드레일에서는 이런 자동화 추론 정책에 반하는 결과가 있는지를 탐지를 하고 문제 있는 생성형 데이터가 있으면 차단을 하고 새로 생성한다든지 이렇게 할 수가 있습니다. 이 네 번째는 제일 좀 중요한 것 중에 하나인데 비용 효율성입니다. 이 많은 분들이 아시겠지만은 모델 추론 비용이 상당히 높습니다. 이 모델이 크면 클수록 토큰당 비용이 더 높아지죠. 그래서 이걸 이제 해결하는 방법이 두 가지가 있는데 하나는 이제 모델 증류라는 기법인데요. 마치 선생님이 학생을 가르치는 것 같이 이 고성능 모델에 있는 데이터를 추출해 가지고 낮은 성능 모델을 만들 수 있습니다. 그래서 더 빠르고 더 저렴한 모델을 만드는 거죠. 두 번째는 프롬프트 라우팅이나 캐싱 기법을 사용하는 건데요. 프롬프트에 따라서 가장 적합한 모델로 라우팅을 해준다든지 아니면 비슷한 결과가 나왔다고 하면 캐시에 있는 것을 꺼내서 응답을 해서 그런 비용을 줄여줄 수가 있습니다. 이런 기능들이 다 이제 아마존 베드락에 내장이 되어 있습니다. 마지막으로 그 서비스를 만들 도구가 필요합니다. 최근에 가장 각광받는 방식이 바로 에이전트 방식인데요. 기존 방식에는 사용자가 프롬프트를 보내면 모델이 응답을 생성하는 것이 가장 일반적인 패턴이었어요. 그런데 이제 시간이 지남에 따라서 모델과 좀 더 자주 그 실시간적으로 상호작용이 필요하고 그에 따라 이제 에이전트 방식이 현재 더 주목받고 있습니다. 이 에이전트라고 하는 것은 단순히 응답하는 것이 아니라 직접 계획을 짜고 행동을 합니다. 이제 마치 사람처럼 문제를 해결하기 위해서 계획을 세우고 도구를 딱 선택해서 결과를 도출한 다음에 뭐 추가적인 방법 작업이 필요한지 그렇게 직접 판단을 합니다. 이제 이런 생각하는 과정을 모방하는 그 리즈닝 모델, 그 추론 모델이 나온 그 이후에 가장 두드러진 변화인데요. 이 에이전트 방식이 가장 효과적인 분야가 바로 소프트웨어 개발 분야입니다. 그래서 최근에 이 에이전트 기반의 AI 코딩 도우미 봇들이 막 본물같이 막 쏟아지고 있죠. AWS도 이 아마존 Q 디벨로퍼라고 하는 AI 코딩 도구를 이제 만들어 왔었는데요. 이 최근의 에이전트 AI 발전과 Q 디벨로퍼 에이전트 기능에 대해 한번 들어보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 이 AWS 에이전트 및 개발자 경험 부문의 디팍 부사장님을 모시겠습니다. 안녕하세요. So, my name is Deepak Singh, and I'm the Vice President for Developer Agents and Experiences at Amazon Web Services. And I'm delighted to be participating here today at the AWS Summit in Seoul. The community here in Korea is well known for being early adopters of new technology, and generative AI is no different. Today, I'm going to tell you about how generative AI is changing the way we write software and build our applications. Generative AI has evolved rapidly over the last several months, with agents becoming increasingly popular and increasingly powerful. Just about a year ago, the most common way to use a coding assistant for a developer was to help them type faster. You started typing, and the coding assistant would complete your sentence for you.
or maybe even the next block of code. However, today, this interaction between developers and the assistants that they're using has completely changed. Developers are becoming guides, and software development assistants are taking the instructions from these developers and autonomously completing tasks on their behalf. AWS에서는 지난 2년 동안 아마존 Q 디벨로퍼를 개발해 왔습니다. 2023년 리인벤트에서 출시된 Q 디벨로퍼는 점점 더 에이전트화되어 각각의 작업을 도와주는 다양한 에이전트를 제공하고 있습니다. Q 디벨로퍼의 에이전트를 사용하여 전체 기능을 작성하거나 코드를 문서화하고 단위 테스트를 작성하며 코드 리뷰도 수행할 수 있습니다. 실제로 애플리케이션을 배포한 후에는 AWS 관리 콘솔에서 Q 디벨로퍼가 애플리케이션의 문제를 진단하거나 알람에 대응하고 알람이 시스템 내에서 왜 발생했는지 파악하는 데 도움을 줍니다. 이처럼 Q 디벨로퍼로 개발 중인 이러한 에이전트 시스템은 소프트웨어 전체 개발 과정에 영향을 미치고 있습니다. 또한 Q 디벨로퍼를 사용하면 애플리케이션 작성, 디버깅뿐만 아니라 회사 전체의 코드 베이스를 현대화할 수도 있습니다. 1년 반 전에는 코드 변환을 위한 에이전트도 출시하였는데요. 자바 버전의 경우 자바 8에서 자바 17로 현대화가 가능하죠. 예를 들어 지난 리인벤트에서는 새로운 에이전트를 출시하여 단넷 코드, 메인프레임 애플리케이션을 현대화하고 VM웨어 자산을 클라우드, 네이티브 애플리케이션으로 이전하는 데 도움을 주고 있습니다. 이제는 이러한 강력한 에이전트를 통해 수많은 애플리케이션들을 업그레이드, 마이그레이션, 현대화할 수 있으며 Q의 개발자 어시스턴트와 에이전트를 사용하여 이러한 애플리케이션을 지속 향상시키고 새로운 애플리케이션을 작성할 수 있습니다. 현대화가 기업에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아보려면 멀리 갈 필요 없이 저희 아마존의 예를 보면 됩니다. 저희는 작년에 Q 디벨로퍼의 자바 변환 기능을 내부 시스템에 통합하여 3만 개 이상의 자바 애플리케이션을 자바 8에서 17로 마이그레이션 하였습니다. 약 4,500년의 개발 시간을 절약하고 업그레이드 한 번으로 연간 이어 $6천만 비용을 절감했습니다. 무엇보다 가장 인상적이었던 통계는 제출된 애플리케이션 변경 사항들 중 79%가 수정 없이 승인되었다는 것인데요. 이는 강력한 에이전트가 기업에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 잘 보여줍니다. Q 디벨로퍼는 일련의 에이전트들로 구성되어 있습니다. 저희는 이 에이전트를 계속 발전시켜 왔습니다. 실제로 여러 인기 벤치마크에서 수차례 최고 순위를 차지해오고 있습니다. 이 에이전트가 실제로 작동하는 모습을 보려면 AWS와 GitLab과의 협업, 예를 들어 몇 주 전 GitHub과 함께 출시한 기능을 보면 됩니다. 여러분이 작성한 이슈가 GitLab이나 GitHub에 있다면 해당 이슈에 프롬프트나 라벨을 이용해 Q 디벨로퍼를 지정하면 Q 디벨로퍼 소프트웨어 개발 에이전트가 해당 이슈를 머지 요청이나 풀 요청으로 변환합니다. 그런 다음 이를 평가하고 수용할지 결정할 수 있습니다. 또한 모든 코드를 문서화하거나 자바 버전을 다른 버전으로 변환할 수도 있습니다. 이 모든 작업은 자율적으로 이루어지는데요. 여러분은 프롬프트나 지침만 제공하면 Q 디벨로퍼가 기존 애플리케이션에 완전히 새로운 기능을 작성하거나 처음부터 새로운 애플리케이션을 작성하도록 돕습니다. 새로운 애플리케이션을 처음부터 작성할 때 바이브 코딩이라는 용어가 있는데요. 요즘 큰 인기를 끌고 있으며 꼭 한번 사용해 보시기를 권합니다. 바이브 코딩을 통해 터미널이나 챗봇 내에서 에이전트에게 원하는 작업을 지시할 수 있는데요. 예를 들어 손쉽게 비디오 게임을 만들고 게임 색상이나 캐릭터를 바꿀 수 있습니다. 저는 12살 된 아들을 위해 애플리케이션을 종종 만드는데요. 전체 현상 달력과 같은 앱처럼 말이죠. 저는 Q 디벨로퍼를 터미널인 Q 디벨로퍼, CLI나 VS 코드와 같은 서몽하는 IDE의 채팅 부분에서 사용하여 Q 디벨로퍼에 원하는 작업을 요청합니다. 예를 들어 천체 현상을 추적하는 웹 애플리케이션을 만들어 달라고 지시하는 것이죠. 그게 전부입니다. Q는 필요하면 후속 질문을 하거나 자율적으로 수행하도록 지시할 수도 있습니다. 하지만 저는 인터랙션 방식을 좋아하는데요. 이러한 인터랙션 프롬프트를 사용하면
몇 분 안에 완전한 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 그런 다음 이를 최적화하고 리팩터링 할 수도 있고요. 이는 매우 혁신적으로 개발자의 작업 방식과 생성형 AI와의 관계를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 에이전트 시스템의 기능들이 빠르게 발전함에 따라 수반되는 모든 변화들의 저뿐만 아니라 모두가 큰 기대를 하고 있는데요. 몇 주 전에는 Q 디벨로퍼 CLI에 모델 컨텍스트 프로토콜 MCP 지원을 추가했고요. 이 서비스는 애플리케이션을 구축할 때 에이전트가 사용할 수 있는 데이터나 정보를 제공하는 데 유용하죠. 예를 들어 내부 데이터 세트를 활용하고 싶을 때 Q 디벨로퍼는 해당 데이터 세트를 에이전트의 도구로 사용하여 작업을 완료합니다. 다시 말해, 이는 우리 모두가 소프트웨어를 작성하는 방식을 변화시키고 있습니다. Q 디벨로퍼는 또한 여러 언어로 소프트웨어를 작성할 수 있습니다. 과거에는 프로그래밍 언어를 배워야만 했는데요. C++, 자바, 파이썬 또는 자바스크립트처럼 말이죠. 하지만 이제는 점점 더 자연어 모국어를 사용하여 소프트웨어를 작성하고 있습니다. 저는 영어로 소프트웨어를 작성하고 에이전트와 대화하죠. 여기 한국에서는 Q와 한국어로 대화할 수 있고요. Q는 코멘트를 추가하고 응답도 한국어로 제공합니다. Q 디벨로퍼와 에이전트들이 소프트웨어와 인터랙션하는 방식을 어떻게 바꾸어 갈지 정말 기대가 되는데요. 우리가 소프트웨어에 대해 사고하는 방식, 작성하는 방식을 변화시키고 있습니다. 오늘 바로 Q 디벨로퍼를 사용해 보세요. 여러분이 만들 새로운 애플리케이션들과 한국에서 나올 혁신들이 정말 기대됩니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 디팍 부사장님이 언급해 주신 대로 이 아마존 Q 디벨로퍼는 에이전트 코딩, 앱 현대화, 데브옵스 통합 같은 개발 사이클 중에 있는 다양한 기능을 제공을 해줍니다. 만약 여러분이 그 데이터 엔지니어라면은 이전에 소개해드린 아마존 세이지메이커 유니파이 스튜디오를 비롯해서 세이지메이커 캔버스, 레드시프트 커리 에디터, 또는 글루 스튜디오 등 데이터 관련 작업에서 Q 디벨로퍼를 활용해 보실 수도 있습니다. 뒷박 사장님이 잠깐 언급해 주셨지만은 Q 디벨로퍼는 MCP, 즉 그 모델 컨텍스트 프로토콜도 지원을 합니다. Q 디벨로퍼 CLI에서 그 추가 그 컨텍스트 기능을 수행하기 위해서 다양한 MCP 서버를 설치할 수 있고요. 예를 들어 가지고 AWS 앰플리파이를 이용해서 웹 애플리케이션을 배포하기 위한 AWS 아키텍처 다이아그램을 만든다고 하면요. MCP 서버를 어떤 서버를 활용할 건지 물어봅니다. 그러고 난 다음에 간단하게 Y만 누르면 MCP 서버와 결합해서 다이아그램을 생성해주는 구문을 만들어주고 이미지 파일까지 이렇게 생성해주는 것을 보실 수 있어요. 아주 쉽죠. 네. 아마존 Q 디벨로퍼에 대해 좀 더 자세히 알고 싶으신 분들은 1층 B홀에 마련된 AWS 엑스포장 내 디벨로퍼 라운지로 오시면 됩니다. 이 Q 디벨로퍼를 무료로 사용하시려면은 AWS 빌드 아이디라는 새로운 무료 계정을 만드시면 되는데요. 신용카드가 필요 없고요. 지금 QR코드 찍으셔가지고 빌드 아이디 만들어서 라운지에 방문해 주시면 이제 여러 가지 선물도 받을 수가 있습니다. 이 라운지에는 Q 디벨로퍼 체험존과 코드 챌린지에도 참여 가능하니까 많이 방문해 주세요. 자, 이제 마지막으로 생성형 AI를 이용한 크리에이티비티 사례를 박혜영님께서 소개해 주시겠습니다. 네, 마지막으로 소프트웨어 개발뿐만 아니라 상상력을 필요로 하는 창작 영역에서도 생성형 AI가 어떤 변화를 만들고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 생성형 AI 기술은 이미지, 음성, 비디오를 편집하는 도구를 제공하는 기업들에게도 새로운 기회를 창출하고 있는데요. 어도비 같은 경우는 EC2, GPU 인스턴스를 통해서 자체 이미지 생성 모델을 만들고 9개월 만에 어도비 파이어플레이라는 제품을 출시했습니다. 웹사이트 제작 도구로 유명한 캔바 역시 세이지 메이커를 통해서 3주 만에 텍스트 이미지 변환 기능을 출시했고요. 국내에서도 웹 기반 디자인 도구를 만드는 미리디는 베드락에서 클로드 모델을 이용해서 이미지 템플릿을 추천하거나 프리젠테이션을 만드는 기능을 쉽게 추가했습니다. 텍스트에서 전문 성우나 아나운서 음성을 생성하는 네오사피엔스는 자체 음성 AI 모델을 AI 마켓플레이스에 탑재해서
글로벌로 SaaS 서비스를 확대 제공하고 있습니다. 동영상 생성 분야는 광고 산업에서도 화두가 되고 있는데요. 아마존 애드의 경우에 AI 크리에이티브 스튜디오라는 광고 영상 생성기를 제작했습니다. 제품 사진과 상품 정보에서 다양한 이미지를 생성하고 이 중에서 광고 비디오로 자동 재생해 주는 것인데요. 평균적으로 AI 생성기를 사용한 브랜드는 5배 더 많은 광고 게재를 하는 것으로 나타났고요. 그 효과도 광고 캠페인 제출 횟수도 그렇지 않은 광고주 대비 88% 더 늘어났고 광고 투자 수익도 17% 이상 증가했습니다. 이 중에서 혹시 광고 관련된 사업을 하시는 분들은 꼭 참조해 보시기를 바랍니다. 아마존 애드의 동영상 광고 생성기를 어떻게 만들었는지 좀 더 살펴보겠습니다. 먼저 AI가 제품 세부 정보를 분석해서 프롬프트를 작성하고 텍스트 이미지 생성 모델, 이미지 비디오 생성 모델로 차례로 이용하도록 되어 있습니다. 그리고 끝에 보시는 자동 동영상 검수를 통해서 최종 문제없는 동영상을 렌더링해서 고객에게 제공하는데요. 보시다시피 서버리스 아키텍처로 구성되어 있고요. AWS 람다는 매우 빠르게 모델의 워크플로우를 프로토타이핑 할 수 있고 AWS 파게이트는 대규모 비디오 이미지 렌더링을 활용할 수 있습니다. 이미지, 비디오 생성 모델은 아마존 세이지메이커에서 훈련을 했고 CDK를 활용해서 이 모든 워크플로우를 손쉽게 구현했습니다. 자, 오늘 서밋 행사 주변을 다녀보시면 정말 다양한 생성형 AI 비디오를 많이 만나보실 수 있을 텐데요. 여러분도 손쉽게 아마존 베드락에 있는 루마 모델이나 아마존 노바 모델을 통해서 텍스트만으로 손쉽게 고품질의 동영상을 생성해 보실 수 있습니다. 자, 이번 행사를 위해서 스페이스 몬스터의 AI 비디오 아트팀 D-Ape 스쿼드가 생성한 생성형 AI로 만든 영상을 한번 감상해 보시겠습니다. 와, 대단하죠? 저도 이렇게 큰 화면으로 보는 건 오늘이 처음인데요. 정말 큰 화면으로 보니까 웅장하게 느껴지는 것 같습니다. 방금 보신 모델 로바로 만든 거예요. 그리고 혹시 오늘 여러분 눈치채셨나요? 오늘 여러분 행사에서 시작 전에 보신 컨트롤 U라는 K-팝 음악은 사실 포자랩스가 만든 음악 생성 AI 모델로 작곡이 되었습니다. 그리고 오늘 기조 연설 중에 2개 들으셨던 버너보게스 박사님과 디팍 부사장님의 한국어 음성 더빙도 슈퍼톤의 음성 AI 모델로 만들어졌습니다. 이 기능을 구현해 주신 분들을 차례로 모셔서 이야기를 한번 들어볼 텐데요. 먼저 포자랩스의 김선웅 CTO님을 박수로 맞아주세요. 안녕하세요. 소개받은 포자랩스의 김선웅입니다. 포자랩스는 AI 음악 스타트업이고요. 포자랩스는 음악이 필요한 모든 곳에 음악이 쉽게 사용될 수 있는 환경을 만들어가고 있습니다. 이번 서밋을 통해서 오프닝 음원을 제작하게 되었고요. 귀한 자리에 서게 되어 굉장히 영광입니다. 포자랩스 AI 음원은 크게 3가지 특징으로 소개할 수 있습니다.
첫째, 요구사항에 맞춘 음원을 5분 이내에 생성할 수 있습니다. 둘째, 저작권 문제 없는 100만 개 이상의 학습 데이터를 직접 구축하였고 이를 바탕으로 저작권 걱정 없는 음원을 생성할 수 있습니다. 이를 기반으로 전문 작곡가가 그 품질을 보장하는 6,000개 이상의 완성형 음원을 다양한 비즈니스와 산업에 납품하였습니다. 이번에 포자립스가 AWS와 그리고 딩고와 함께 진행한 AI 뮤직 챌린지에서 오프닝에서 들으셨던 컨트롤 U라는 곡을 생성을 했었는데요. 간단히 반주 일부만 다시 한번 들어보겠습니다. 포자랩스는 이러한 음원을 생성하기 위해서 AWS 서비스를 적극적으로 사용하고 있습니다. 음원 생성 파이프라인의 핵심은 다이어그램 오른쪽에서 보시는 것처럼 생성 요청을 생성 정보로 변환하고 음원을 생성하는 부분입니다. 파운데이션 모델은 아마존 세이지메이커, 생성 정보 변환은 아마존 베드락을 사용해 구축했습니다. 생성 정보 변환은 생성형 AI 워크플로우를 쉽게 제작할 수 있는 아마존 베드락 플로우를 사용해 개발했습니다. 플로우는 정의된 순서에 따라 실행되어 자연어로 된 사용자의 생성 요청을 구조화된 생성 정보로 변환합니다. 플로우 실행의 모든 과정은 클라우드치에 기록되고 해당 기록을 바탕으로 대시보드를 구성하였고 관측 가능성 또한 확보할 수 있었습니다. 그럼 포자랩스는 왜 세이지메이커 그리고 베드락을 선택했을까요? 먼저 파운데이션 모델 구축 관점에서 살펴보겠습니다. 온프레미스로 구성된 기존의 훈련 환경은 모델과 데이터의 크기가 증가하면서 크게 두 가지 문제에 직면했습니다. 먼저 온프레미스 인스턴스에서의 훈련 시간이 점점 늘어났고 이를 해결하기 위해 분산 학습 인프라를 구성하였으나 높아진 인프라 관리 비용과 네트워크 병목으로 인해 이를 제대로 활용하기 어려웠습니다. 세이지메이커로 두 가지 문제를 모두 해결할 수 있었는데요. 먼저 고성능 컴퓨팅 자원을 비용 효율적으로 사용할 수 있었습니다. 둘째, 세이지메이커 하이프팟이라는 분산학습에 최적화된 인프라를 통해 분산학습을 쉽고 안정적으로 수행할 수 있었습니다. 베드락 도입 배경도 크게 두 가지에서 살펴볼 수 있는데요. 먼저 복잡한 인프라 구성 없이 워크플로우를 구성할 수 있어야 했습니다. 비개발자인 프롬프트 엔지니어가 인프라에 대한 복잡한 지식 없이도 비즈니스 로직 구성에 집중할 수 있어야 했고요. 둘째, 상용 어플리케이션 개발에 필요한 핵심 기능들을 베드락을 통해 사용할 수 있었기 때문입니다. 레그, 프롬프트 관리, 보안 등의 기능은 사용 어플리케이션을 개발하는 데 필수라고 할 수 있는데요. 베드락을 통해 이러한 기능들을 한 곳에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 마지막으로 두 서비스를 활용하여 어떤 성과를 얻을 수 있었는지 간단하게 소개해드리겠습니다. 기존 분산학습 환경을 구성하는 데에는 여러 인력이 한 달 이상 투입되어야 했습니다. 반면 세이지메이커를 통해 엔지니어 한 명이 3일 만에 분산학습 환경을 구성할 수 있었고요. 하이퍼팟을 통해 최적화된 멀티노드 학습을 수행할 수 있었음으로써 기존 대비 훈련 성능이 9배 이상 상승하였습니다. 또한 트레이닝 플랜스를 통해 온디맨드 대비 최대 69% 저렴한 비용으로 모델을 학습할 수 있었습니다. 베드락 도입의 가장 큰 성과는 개발 속도를 3배 이상 향상시킬 수 있었다는 것입니다. AWS 인프라상에서 프론트 엔지니어, 데브옵스, 백엔드 엔지니어 간 협력이 쉬워짐으로써 문제 해결에 걸리는 시간을 크게 단축할 수 있었고요. LLM 사용 비용 또한 이를 바탕으로 크게 낮출 수 있었습니다. 클라우드워치, 그래파너를 통해 대시보드를 구축하였고 어플리케이션 호출 과정을 면밀히 관찰할 수 있음으로써 비용을 체계적으로 절감할 수 있었습니다. 그럼 포자랩스 소개는 여기서 마치겠습니다. 이제 포자랩스와 함께 AI 보이스 기능을 함께 개발해 주신 스포톤의 성두용 연구개발시장님을 소개하겠습니다.
안녕하세요. 소개받은 스포톤 성두용입니다. 스포톤은 음성 기반 AI 기술을 자체 개발하여 제품화하는 스타트업입니다. 텍스트, 오디오, 미디 등의 다양한 입력을 기반으로 음성을 생성하는 보이스 제너레이션, 그리고 화자 인식, 노이즈 제거, 화자 분리와 같은 보이스 언더스탠딩 기술까지 멀티모달 음성 AI 기술 기반을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력에 포자랩스의 음악 생성, 다양한 LLM 등 외부 AI 기술을 결합하여 제품을 만들고 빠르게 프로토타입을 구현하고 있습니다. 먼저 소개시켜드릴 데모는 TTS 제품인 플레이입니다. 플레이는 고품질 다국어 TTS를 제공하며 한국어, 영어, 일본어 외에도 크로스 링구얼 발화를 지원합니다. 200개 이상의 캐릭터 및 아나운서 프리셋 음성을 제공하고 감정, 스타일, 음의 높낮이 등을 세밀하게 조절할 수 있습니다. 또한 사용자 목소리를 등록하는 보이스 클로닝 기능도 제공하여 몰입감 있는 음성 합성이 가능합니다. 이번 행사장의 안내방송 음성 역시 모두 플레이를 통해 제작되었으며 여러분들은 자연스럽게 TTS 성능을 체험하실 수 있습니다. 이 외에도 두 가지 데모에 대해서 간단하게 소개를 드리겠습니다. 왼쪽은 저희 AI 더빙 앱으로 원클릭으로 자동 더빙 영상을 생성할 수 있는 내부 프로토타입입니다. Hello everyone. Welcome to day 2 of the Seoul AWS Summit. 안녕하세요 여러분. AWS 서밋 서울 둘째 날에 오신 것을 환영합니다. 네, 앞선 보겔 박사님의 더빙 영상도 이 기술을 활용한 사례입니다. 또한 오른쪽은 AI 값 멈출 수 없는 flow 점점 더 날 이끌어. 네, AI 가창 합성 데모로 악보와 가사를 입력하면 실감나는 가창 음성을 생성할 수 있습니다. 포자랩스와 함께한 음악 생성 챌린지에서도 활용된 기술입니다. 이처럼 저희의 보이스 AI 기술은 단순한 TTS를 넘어서서 다양한 컨텐츠 제작 영역에 활용될 수 있습니다. 이 모든 기술은 AWS 인프라 위에서 구동됩니다. 핵심 기술인 TTS는 세이지메이커를 통해 서비스되고 있으며 다양한 보이스 과연 모델은 EKS 기반 GPU 인스턴스에서 프로토타입 형태로 빠르게 서빙되고 있습니다. 또한 MSK를 활용하여 안정적인 호출과 트래픽 처리를 구성하였습니다. 1층에 저희 부스가 마련되어 있고요. 저희 부스에 오셔서 데모도 직접 체험해 보시고 많은 의견 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 두 분 발표 감사드립니다. 이어서 생성형 AI 기술을 활용해서 어떤 창작물을 만들 수 있는지 AWS 직원분들의 직접 구현한 기술 데모를 소개해 드리도록 하겠습니다. AWS 솔루션스 아키텍트로 일하고 계신 이석원님과 기철미님 두 분 무대로 모시겠습니다. 박수로 맞아주세요. 안녕하세요. AWS 솔루션스 아키텍트 이석원입니다. 저희 스케치랩은 여러분의 상상을 아마존 노바가 현실로 만들어주는 데모 부스입니다. 스케치랩에서는 여러분들이 종이에 직접 그린 모든 형태의 탈 것을 아마존 노바 캔버스가 현실적인 이미지로 변환하고 원하는 대로 색상과 재질을 커스터마이징할 수 있습니다. 최종 선택한 이미지는 픽셀 스타일 게임 에셋으로 재탄생되고 멀티플레이어 게임에 참여하실 수 있습니다. 이 게임에는 세 가지 재미있는 점이 있습니다. 먼저 게임의 모든 맵과 그리고 그 에셋들은 아마존 노바 캔버스로 생성하였습니다. 둘째로는 AWS IoT 기술이 접목된 무게 센서로 캐릭터를 조작합니다. 센서를 누르는 감도에 따라서 내 캐릭터가 나아가는 이동 거리가 개선됩니다.
세 번째로는 생성형 AI 모델이 여러분들의 캐릭터와 이 세 가지 지면의 상성을 분석하고 라운드마다 굉장히 다른 게임 경험을 제공합니다. 이미지 생성 파이프라인은 다음과 같습니다. 멀티모달 모델이 스케치를 분석하고 특성을 추출하여 이미지 생성용 프롬프트를 생성합니다. 이 모듈을 아마존 노바 캔버스에 입력하여 이미지를 생성합니다. 스케치랩은 이외로도 AWS의 다양한 기술들을 전방위적으로 활용하고 있습니다. 메인 어플리케이션에서는 AWS 앰플리파이를 사용하고 IoT 센서에서는 AWS IoT 코어와 AWS IoT 사이트와이즈를 사용합니다. 게임 서버에서는 아마존 메모리DB와 발키 역시 사용합니다. 친구나 직장 아니면 혼자라도 편하게 저희 스케치랩 부스에 와서 나의 상상을 다음 영상처럼 현실로 만들어 보세요. 안녕하세요. 저는 AWS의 솔루션스 아키텍트 기철민이라고 합니다. 여러분들은 앞에 보이시는 이 만화들에 대해서 알고 계신가요? 비트, 식계, 타짜와 같은 영화의 원작이 된 만화들 뿐만 아니라 나라라 슈퍼보드, 꼴과 같은 다양한 장르의 명작 만화들도 있습니다. 이러한 만화들을 활용한 두 번째 데모로 코믹 AI 스튜디오 데모를 소개하도록 하겠습니다. 이 데모는 AI 기술이 어떻게 만화 작가와의 작업 효율성을 높이고 더 풍부한 콘텐츠를 만들어낼 수 있는지를 보여줍니다. 특히 만화가 허영만 화백님과 함께하는 특별한 협업을 통해서 다양한 콘텐츠들을 체험해 보실 수 있습니다. 코믹 AI 스튜디오 데모존에서는 허영만 화백님의 만화를 활용하여 구성된 4가지의 데모를 체험해 보실 수 있는데요. 참석자의 제스처나 표정을 쉽게 만화 캐릭터로 변환하는 툰미러와 백방기행 만화 기반의 음식 추천 및 네컷 만화로 조리 과정을 설명하는 툰크래프트, 만화 비트 스타일로 얼굴을 재구성하고 꼴 만화식 관상 해석을 제공하는 페이스 스토리 데모를 경험해 보실 수 있습니다. 마지막으로 다양한 캐릭터를 AWS의 생성형 AI 기술을 통해서 3D로 손쉽게 변환하는 3D 캐릭터 데모를 준비하였습니다. 코믹 AI 스튜디오 데모의 주요 아키텍처는 다음과 같습니다. 카메라에서 수집되는 이미지와 비디오 스트림을 이용하여 각 데모에 활용할 수 있도록 아키텍처를 구성하였으며 아마존 노바를 통한 조리 과정 이미지 및 비디오 생성, 아마존 세이징 메이커를 이용한 실시간 만화 캐릭터 변환, 아마존 베드락에서 제공되는 LLM을 이용한 관상 해석 등의 처리를 위해서 AWS의 생성형 AI 기술을 접목했습니다. 코믹 AI 스튜디오 부스에 방문하시면 앞서 설명드린 4가지 데모를 확인해 보실 수 있습니다. 재미있는 데모들을 다양하게 준비했으니 많은 방문 부탁드립니다. 이상으로 데모 소개를 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 방금 소개해드린 데모는 1층 B홀의 엑스포장에 직접 체험해 보실 수 있습니다. 이 외에도 AI 골프 코치와 빌더스페어에 더 많은 데모가 있으니까요. 중간중간 엑스포장에 들르셔서 직접 경험해 보시기 바랍니다. 자, 오늘 이 시간에는 우리가 상상하는 것을 어떻게 AWS 빌딩 블록으로 구현할 수 있는지 살펴보았습니다. 다시 한번 말씀드리지만 AWS 서밋은 학습과 공유를 위한 행사입니다. 이 시간 이후에는 기술 주제별, 수준별로 다양한 강연 세션을 마련했습니다. 우리가 상상하는 것을 현실에서 구현할 수 있는 방법을 배우는데 하루를 알차게 보내시기 바랍니다. 네, 감사합니다.